یہ کہانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 70 سال پہلے کی کہانی ہے، یعنی آج سے تقریباً 2,500 سال پہلے کی کہانی۔ آج سنیں گے آپ مصر کے محلات کی وہ دلدوز کہانی جسے سننے کے بعد انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اب مصری انگور بھی میرے ہونٹوں کو تر نہیں کر سکتے۔ تو کلیوپیٹرا کی شادی اس کے بھائی سے کی گئی۔ فرعون مصر کی بیٹی، آخری فرعون کلیوپیٹرا کی انجام کی دلدوز کہانی۔ جولیس سیزر جیسا جنگجو کلیوپیٹرا کے عشق میں ایسا مبتلا ہوا کہ پھر وہ جو کہتی گئی سر جھکا کے کرتا چلا گیا۔ ایکٹیون سیزر، جو کہ خود کو جولیس سیزر کا جانشین سمجھتا تھا، کلیوپیٹرا کو اپنا دشمن مانتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو اریسٹ کر کے مصر کی گلیوں میں بے لباس پھرایا جائے جہاں پر یہ فرعون کہلاتی تھی، اور اس کو دیوی مانا جاتا تھا۔ جولیس سیزر کے بعد کلیوپیٹرا کا اگلا ٹارگٹ تھا مارک اینٹنی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ کلیوپیٹرا کی آواز میں ایک جادو تھا، اس کی خوبصورتی کا ایک ایسا سحر تھا کہ جو بھی اس کو دیکھتا تھا وہ فرفتہ ہو جایا کرتا تھا۔ سپاہی اپنی تلوار اس کے پیروں میں رکھ دیا کرتا تھا اور بادشاہ اپنا تاج۔ اقتدار کی حرص میں ڈوبی ہوئی اس فرعون عورت کلیوپیٹرا کا بڑا برا انجام ہوا۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و محب خارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور آج ایک سیلانی سو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک ایسی حسینہ کی کہانی جس کے حسن کے چرچے بہت مشہور تھے، جس کی سونے کی مورتی بھی بنی، بہت ذہین تھی۔ کہتے ہیں اس کی آواز کے اندر کوئی جادو تھا، اور اس کے عشق میں کوئی بھی مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ جی ہاں، اس خاتون کا نام تھا کلیوپیٹرا۔ دوستوں، میں آج آپ کو لے کے جاؤں گا اٹلی کے شہر روم، بلکہ آج وہ اٹلی کا شہر روم ہے، لیکن جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس وقت رومی سلطنت ہوا کرتی تھی، اور روم جو ہے وہ طاقت کا مظہر اور مرکز ہوا کرتا تھا۔ دوستوں، یہ بڑی کمپلیکیٹڈ کہانی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، کیونکہ اقتدار، عشق، جنون، محبت، رومانس، سب کچھ ہے اس کے اندر، تھرل بہت زیادہ ہے اس کے اندر۔ دوستو، یہ وہ وقت ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا کہ جب روم میں جولیس سیزر اقتدار کی جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ ایک جرنیل تھا، اور پومپیو کے ساتھ اس کا اقتدار کا پھڈا چل رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ والی جو ریاست ہے جو کہ اس کے زیر نگیں تھی اور اس کو ٹیکس دیا کرتی تھی، وہ تھی مصر۔ مصر کی کہانی یہ ہے کہ مصر میں جب یونان کے اندر اسکندر اعظم مرا، تو اسکندر اعظم کے مرنے کے بعد جو حکومت تھی اس پورے ایریا کی، وہ چلی گئی ٹولمی خاندان کے انڈر۔ ٹولمی خاندان وہی خاندان ہے جس کے اندر فرعون پیدا ہوتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا تھا وہ فرعون کا لقب اختیار کیا کرتا تھا۔ ٹولمی خاندان کے اندر یہ سلسلہ چلا، وہ اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، اور ایک وقت آیا کہ ٹولمی خاندان کے اندر کلیوپیٹرا پیدا ہوئی۔ یہ ابھی 13 سال کی تھی کہ اس کا باپ مر گیا، اور ٹولمی سیونتھ، جس کی عمر تقریباً 48 سال کے قریب تھی، اس سے 13 سال کی کلیوپیٹرا کی شادی کر دی گئی، جو کہ اس کا بھائی تھا۔ جی ہاں دوستو، اس وقت یہ خاندان، ٹولمی فیملی جو ہے، یہ خاندان کے باہر شادی اس لیے نہیں کرتے تھے تاکہ بٹوارا نہ ہو جائے اور حصے دار سلطنت کے نہ پیدا ہو جائیں۔ تو کلیوپیٹرا کی شادی اس کے بھائی سے کی گئی، دونوں اقتدار پہ آ کر بیٹھ گئے، اور مصر کی حکومت چل رہی تھی۔ ایٹ دا سیم ٹائم جولیس سیزر جو ہے وہ کمانڈ کر رہا تھا روم کی فوج کو، اور بہت سارے جرنیل تھے، ان میں سے ایک جرنیل یہ بھی تھا، لیکن اس کے ذہن میں ایک خواب تھا، یہ روم کی سلطنت پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ تو 7 سال کے بعد جب ٹولمی مر گیا، تو ٹولمی 7 یا 8 جو بھی نمبر تھا اس کا، وہ فرعون بنا، اور اس کی شادی جو کی گئی وہ کلیوپیٹرا سے کی گئی، یعنی بہن بھائی کی پھر شادی کرا دی گئی، لیکن اس بار
क्लोपेट्रा की उम्र 19 साल थी और टॉलमी जो फ़िरौन मिस्र था उसकी उम्र 13 साल थी। अब ये बड़ा एक बेजोड़ सा जोड़ा था और क्लोपेट्रा की खूबसूरती और उसकी जहानत के बड़े चर्चे थे उन दिनों। क्लोपेट्रा के जहन में आया कि मैं इस बेवकूफ़ शौहर से, जो कि उसका भाई था, पीछा छुड़ाऊँ किसी तरह, और उसने इक़्तिदार संभालने के लिए लॉबिंग शुरू की। इस बात का पता जब फ़िरौन को चला, जो कि उसका शौहर भी था, उसने फ़ौरी तौर पे इसको, वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने टीवी पे देखा। जी दोस्तों, वो मेरी एक फ़ैन आ गई थी, उनकी फैमिली थी, वो तस्वीरें बनवाना चाहते थे। तो दोस्तों, टॉलमी यानी फ़िरौन मिस्र, जिसकी बहन क्लोपेट्रा थी, लेकिन चूँकि उनकी बहन से शादी की जाती थी तो क्लोपेट्रा अपने भाई की बीवी भी थी। जब टॉलमी को यानी फ़िरौन मिस्र को ये पता चला कि उसकी बीवी क्लोपेट्रा इक़्तिदार से उसको हटाना चाहती है, तो उसने उसको देश निकाला दे दिया, हुकूमत से बेदखल कर दिया। क्लोपेट्रा जो है ये जाकर बैठ गई शाम में, और वहाँ इसने फ़ौजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। दोस्तों, उन्हीं दिनों जूलियस सीज़र जर्नैल और पोम्पियो जर्नैल की फ़ौजों के दरमियान इक़्तिदार की जंग जारी थी और कत्लेआम हो रहा था, सिविल वार चल रही थी रोम के अंदर। दोस्तों, पोम्पियो ने इक़्तिदार हासिल करने का एक तरीका ये अपनाया कि उसने मिस्र में टॉलमी से यानी फ़िरौन मिस्र से जाकर रब्ता किया ताकि वो उसको फ़ौजी इमदाद करे, मदद करे और वो जूलियस सीज़र से जीत जाए। लेकिन टॉलमी एक बेवकूफ़ आदमी था और वो नहीं जानता था कि पोम्पियो के साथ रोम की बहुत सारी अवाम है और सेनेटर्स उसको सपोर्ट करते हैं, जूलियस सीज़र को नहीं करते थे। तो उसने नंबर टांगने के लिए किया ये कि उसने पोम्पियो का सर काट के जूलियस सीज़र को भिजवा दिया। जूलियस सीज़र ने जब पोम्पियो का कटा हुआ सर देखा तो वो शदीद तैश में आ गया, उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि उसके मुखालिफ को किसी और ने कत्ल करके उसका हक मारा है। अब वो आग बबूला हो गया और उसने एक बड़ा सख्त मैसेज जो है वो टॉलमी यानी फ़िरौन को भेजा मिस्र में। इस बात का इल्म शाम में बैठी हुई क्लोपेट्रा को हो गया। क्लोपेट्रा ने जूलियस सीज़र के दिल में जगह बनाने के लिए और उसको ट्रैप करने के लिए एक रास्ता इख्तियार किया, और वो ये था कि उसने एक चाल चली। चाल ये थी कि एक दिन जूलियस सीज़र अपने दरबार में बैठा हुआ था और जंग की स्ट्रेटजी बना रहा था कि एक कालीन वाला आया और कालीन वाले ने आके कहा कि आपके लिए एक दुनिया का सबसे बेहतरीन कालीन मैं लेकर आया हूँ और ये मैं आपको पेश करना चाहता हूँ। जूलियस सीज़र ने कहा कि पेश किया जाए, तो कालीन वाले ने कहा नहीं, ये कालीन आपके दरबारी या आपके हरकारे नहीं देख सकते, ये आपकी अकेले में आपके सामने खोला जाएगा। जूलियस सीज़र ने दरबारियों को भेज दिया, कालीन लाया गया और कालीन को जब खोला तो कालीन जब रोल करके गया तो उसमें से क्लोपेट्रा निकली। दोस्तों, ये बड़ा फ़िल्मी सा अंदाज़ है, बड़ा फ़िल्मी सीन है और हमने बहुत सारी फ़िल्मों में ऐसा देखा भी है। तो वो हकीकत में क्लोपेट्रा ने वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की थी। शायद जब शेक्सपियर जूलियस सीज़र लिख रहा था ये करैक्टर, तो उसने उस वक्त ये ट्रिक इस्तेमाल किया, लेकिन ये ट्रिक काम कर गया। जूलियस सीज़र क्लोपेट्रा के हुस्न का दीवाना हो गया, उसके इश्क में मुब्तला हो गया। और इन दिनों हुआ भी ये करता था कि बादशाह अक्सर किसी के भी इश्क में मुब्तला हो जाते थे। खोती रेडी वाली खातून के इश्क में मुब्तला हो गए, फसल काटती हुई खातून के इश्क में मुब्तला हो गए, मांगने वाली बेकारन के इश्क में मुब्तला हो जाया करते थे। तो वैसी ये कहानी ये भी है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये जो बड़े बड़े महलात होते हैं इनकी ग़ुलाम गर्दिशों की कहानी सुना रहा हूँ कि बाहर से इतनी बड़ी एम्पायर, रोमन एम्पायर, जिसको आज भी हम बड़े जाहो जलाल को उसके समझते हुए उसको याद करते हैं, इनके अंदर क्या कहानियाँ थी। जूलियस सीज़र के दिल पर क्लोपेट्रा की मोहब्बत का तीर चल गया, वार काम कर गया और जूलियस सीज़र ने क्लोपेट्रा के साथ मिलके फ़िरौन को शिकस्त दी, यानी टॉलमी को शिकस्त दी और उसने मिस्र के तख्त पर क्लोपेट्रा को बिठा दिया। क्लोपेट्रा तख्त पर बैठी मिस्र के, और उसने क्योंकि पहले जो थे वो अपने आप को देवता
कहलाते थे, लेकिन क्लियोपेट्रा ने अपने साथ देवी का लक़ब इख्तियार किया और मिस्र की पहली खातून फ़िरौन करार पाई। अब उस दौर में जो मजहबी लोग थे उनका ये कहना था कि इस सीट के ऊपर एक औरत का होना बदशगुनी है। वो एक औरत की हुक्मरानी को मिस्र पे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक और तरह की मुखालफत क्लियोपेट्रा की शुरू हो गई। जूलियस सीज़र और क्लियोपेट्रा साथ रहते रहे। क्लियोपेट्रा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने सिजेरियन रखा। लेकिन आपको मैं बताता हूँ दोस्तों कि जूलियस सीज़र से क्लियोपेट्रा की शादी नहीं हुई थी। उसकी वजह यह है कि फ़िरौन ख़ानदान यानी टॉलमी फैमिली की कोई भी औरत या कोई भी मर्द ख़ानदान से बाहर शादी नहीं कर सकते थे। उन दिनों जूलियस सीज़र के जो करीबी लोग थे वो इस रिश्ते के बहुत ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि पूरे रोम में ये अफवाहें फैल चुकी थी कि जी जूलियस सीज़र जो है, जो कि अब रोम का बादशाह बन चुका है या हुकूमत ले चुका है, वो एक औरत के इश्क में मुब्तला है जिसको वो देवी करार देता है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि रोम में जूलियस सीज़र ने एक मंदिर बनवाया जिसके अंदर एक सोने की मूर्ति रखी क्लियोपेट्रा की, जो कि बड़ी मशहूर मूर्ति है। हम इसको नेट पे भी देखते हैं और फिल्मों में भी देखते हैं। तो ये कैंपेन जारी थी जूलियस सीज़र के ख़िलाफ़। अब जूलियस सीज़र इस बात से बेखबर था कि उसके ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चल रही है, उसको इक़्तिदार से हटाने की साजिश की जाएगी या साजिश होगी। दोस्तों आपने सुना होगा कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। ब्रूटस नाम का एक साथी था जूलियस सीज़र का। कुछ तारीखदान लिखते हैं कि वो उसकी नाजायज़ औलाद थी, लेकिन वो उसको बेटा कहा करता था। और कुछ राइटर्स लिखते हैं कि वो उसका साथी था, लेकिन वो उसको बेटा कह के पुकारता था और ट्रीट करता था। दोस्तों ब्रूटस ने जूलियस सीज़र को कत्ल कर दिया। हुआ यूँ था कि उन दिनों रोम के जो सेनेटर्स थे वो जूलियस सीज़र की हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए थे, क्योंकि जूलियस सीज़र एक नीचे से ऊपर आया था। वो ऐसी इस्लाहात कर रहा था जिससे गरीब आदमी को फ़ायदा होता है। और जूलियस सीज़र का ये मानना था कि वो अपनी आर्मी के जर्नैलों को जितना मजबूत करेगा उतनी अच्छी हुकूमत भी होगी। तो वो अपने फ़ौजियों को भी बहुत नवाजता था और साथ साथ गरीब लोगों को भी। जो सेनेटर्स थे उस वक्त के, उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा लिबरेटर्स। और उन लिबरेटर्स ने इसको अपॉइंट किया जूलियस सीज़र के कत्ल के लिए। ब्रूटस ने ब्रूटली जूलियस सीज़र को कत्ल कर दिया। जूलियस सीज़र के कत्ल के बाद रोम में खाना जंगी पैदा हो गई। एक धड़ा जो जूलियस सीज़र का हामी था उसने फ़ौज का एक हिस्सा लेकर दूसरे हिस्से से झगड़ा शुरू कर दिया, और दूसरी जानिब वो लोग थे जो जूलियस सीज़र के मुखालिफ थे, यानी लिबरेटर्स के साथी थे। दोस्तों यहाँ से कहानी के अंदर एक ट्विस्ट पैदा होता है और दो किरदार इस कहानी में दाखिल होते हैं। एक का नाम मार्क एंटनी और दूसरा ऑक्टेवियन सीज़र। ऑक्टेवियन सीज़र जो है ये मुँह बोला बेटा था जूलियस सीज़र का, और वो दावेदार था कि तख्ते रोम पर वो बैठेगा। दूसरी तरफ थे सेनेटर्स और उनकी फ़ौज। एक्टविन ने मार्क एंथनी के साथ मिलके लिबरेटर्स को शिकस्त दी और रोम पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। अब ये दोनों मिलके हुकूमत चला रहे थे और पूरे मुल्क में अमन कायम हो चुका था। लेकिन क्लियोपेट्रा का अगला टारगेट जो था वो मार्क एंथनी था, और उसने कोशिश ये की कि किसी तरीके से मार्क एंथनी से मिला जाए। और उसने एक मुलाकात के लिए दरख्वास्त की जो कबूल कर ली गई, और क्लियोपेट्रा एक सोने की कश्ती में बैठकर मार्क एंटनी से मिलने के लिए गई। मार्क एंटनी के बारे में कहा जाता है कि वो पहले से ही क्लियोपेट्रा पे फ़रिश्ता था। दोनों में इश्क हो गया, दोनों साथ रहने लगे और क्लियोपेट्रा की मिस्र पे हुकूमत और मजबूत हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम उसका जो साथी था उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो समझता था कि क्लियोपेट्रा के इश्क में मुबतला होकर मार्क एंटनी जो है वो बेकार हो चुका है और सल्तनत के अमूर में दिलचस्पी नहीं देता। दोस्तों ऑक्टेवियन सीज़र ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया
اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا تاکہ وہ اکیلا اقتدار پر قابض ہو جائے. لیکن یہ وقت نہیں آ سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیوپیٹرا نے مارک اینٹنی کے ساتھ رہ کر 3 بچے پیدا کر کے اقتدار میں جو حاصل کرنا تھا وہ کر چکی تھی. ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا اور اب اس کا اگلا ٹارگٹ تھا ایکٹیون سیزر. کہا یہ جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا نے ایک پیغام بھیجا اپنی ملازمہ کے ہاتھ. مارک اینتھنی کو جا کے بتایا کہ کلیوپیٹرا نے خودکشی کر لی ہے. دوستو خودکشی کا سننا تھا کہ مارک اینتھنی نے اپنے آپ کو تلواریں مار مار کے خنجر کے وار سے زخمی کر کے خودکشی کر لی. اب کلیوپیٹرا نے ایکٹیون سیزر کی طرف توجہ دی اور کوشش کی کہ اس کو اپنے دام میں لا سکے, فریب میں لا سکے اور اپنے اقتدار کو دوام بخش سکے. لیکن ایکٹیون سیزر جو ہے وہ اس سے شدید نفرت کرتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جولیس سیزر نے کلیوپیٹرا کے دام میں آنے کے بعد اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیا تھا اور مارک اینٹنی نے بھی اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا. یہ بات ایکٹیون سیزر کو بہت بری لگی تھی اور اس نے کسی بھی صورت کلیوپیٹرا کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا. دوستو مارک اینٹنی کے مرنے کے بعد کلیوپیٹرا اکیلی رہ گئی. ایکٹیون سیزر نے روم کے تخت پہ قبضہ کر لیا اور مصر سے بھی کلیوپیٹرا کو بے دخل کر دیا گیا. کلیوپیٹرا ایک جگہ جا کر چھپ گئی لیکن وہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. اب ایکٹیون سیزر کا پیغام پہنچا کلیوپیٹرا تک اور وہ پیغام یہ تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو, میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اب میں تمہیں مصر لے کے جاؤں گا جہاں تم دیوی کہلواتی تھی, جہاں تمہارے سونے کے مجسمے لگے تھے, تمہارے نام کے مندر بنے تھے, اور اسی مصر میں لے جا کے میں تمہیں بے لباس کر کے پورے مصر میں گھماؤں گا اور پھر تمہیں قتل کروں گا. دوستو کلیوپیٹرا بہت ذہین تھی. اس نے ارسطو, سقراط, بقراط گھول کے پیے ہوئے تھے. بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی اور بہت شاطر بھی تھی, سمجھدار تھی اور وہ سمجھ چکی تھی کہ دا گیم از اوور. اس نے کیا یہ کہ اس کو اجازت تھی جیل کے اندر کہ وہ پھول منگواتی تھی اور پھولوں سے اس کا کمرہ مہکا کرتا تھا. اس نے پھول لانے والے مالی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جائے اور جا کر پھول کی ٹوکری لے کر آئے, لیکن اس ٹوکری کے اندر پھولوں کے نیچے 2-3 بڑے خطرناک قسم کے زہریلے سانپ بھی لے کر آئے. مالی گیا, پھول لے کر آیا اور کلیوپیٹرا نے پھر اپنا لباس منگوایا. وہ فرعون مصر خاتون جو لباس پہنا کرتی تھی, اس نے وہ سارا لباس پہنا اس جیل کی کال کوٹری کے اندر, اور پھر ایک سانپ کو منہ میں اور ایک سانپ کو بغل میں دبا لیا اور ان سانپوں نے اس کو ڈسا اور کلیوپیٹرا مر گئی. دنیا کی حسین ترین عورت اپنے انجام کو پہنچی اور عشق, محبت, پیار, جوانی, ذہانت, تکبر, دیوی, آخری فرعون مصر خاتون دنیا سے چلی گئی. اور اس کے ساتھ ہی کلیوپیٹرا کے ساتھ ہی مصر میں فرعونوں کا دور بھی ختم ہو گیا. دوستو یہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی ہے اور میں نے آپ کو روم بھی دکھایا, مصر میں ابھی گیا نہیں تو میں مصر بھی دکھاتا, تو یہ ایوان آج یہاں موجود ہیں, یہ بڑے بڑے محل آج یہاں پر موجود ہیں, یہ بڑے بڑے فورم یہاں پر موجود ہیں, لیکن یہاں پر دعوے دار کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ ایوان, یہ جاگیریں, یہ محلات ان کے بڑوں کے تھے. دوستو نہ فرعون رہا اور نہ ہی روم کی حکومت, نہ کلیوپیٹرا رہی, نہ جولیس سیزر, لیکن آج بھی نام باقی ہے تو صرف اللہ کا, اور وہی اللہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا, دائم رہے گا, ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. روم اور مصر کے محلوں کی غلام گردشوں کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا, اور میں اسی طرح پوری دنیا میں گھوم کے آپ کے لیے اچھے اور علم پہنچانے والے, فائدہ پہنچانے والے ویڈیوز بناتا رہوں گا. مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.